We have gathered today to continue the island-wide signature campaign in the holy city of Kandy, where the Lord Buddha's two trilics are kept and is highly venerated by the Buddhists in this country. In thousands of Buddhists have come and signed this petition, not for anything else. This particular piece of legislation has been used against every section of Sri Lankan community. It has been used to undermine freedom in this country, undermine democracy in this country, totally eradicate the basic freedoms that exist for the people in this country. Thousands of people have suffered as a result of the Draconian legislation. It is time that we see an end to this piece of legislation. What has it done? Finally, for so many years, without this legislation, police officers cannot say that they can't do investigations. There are enough provisions. In case there is an emergency situation comes, always you can promulgate an emergency and then bring into operation the public security ordinance. Under the public security ordinance, you can bring in emergency regulations. But those emergency regulations will be temporary, only for 1 month for the use. Otherwise, if it is to be extended, it has to be brought to Parliament. But this particular piece of legislation, which was promised to be brought as a temporary measure, has continued for more than 42 years to undermine democracy and to allow this government to take revenge from their political opponents, take revenge against their critics. These journalists, hundreds of journalists have been harassed, some have been killed, some have been disposed of secretively, various others have suffered as a result. Several family members have, breadwinners of the family, had to languish in prison for no fault of theirs because there is this inefficiency in the police department. We see what has always happened. Their own police officers have been incarcerated and fellow police officers have fabricated evidence to keep them in custody for several long months. And this has been pointed out by the Court of Appeal recently in a judgment. So therefore, there are several such instances we can cite. But then it is now time that we must see an end to the draconian piece of legislation and it must be wiped out from our law books. And we should be allowed to breathe freely in this country in which we have lived for generations as people with dignity and decorum. Thank you. සාගතයකට ඇදයන පෙරනිමිති පේන අවස්ථාවක්. දැන් අපි දකිනවා මතුකමේදී පියෙක් තමන්ගේ දරුවන්ට කණ්ඩ දෙන්න බැරිව සිවදිවි නසාගෙන තිබෙනවා. මේ වගේ පෙරනිමිති පේන වෙලාවක අපි දකිනවා පෝලිම් යුගයක්. මේ පෝලිම් යුගය දැක්කහම ඒකේ ඉන්නේ වැඩිපුරම මේ 69 ලක්ෂය අයත් ඉන්නවා යස්සේ. ඉල සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් සාප කරනවා මේ ආණ්ඩුවට. මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ විටින් විට Tamanගේ නොහැකියාව වහගන්න පලිහක් හැටියට මේ කොරෝනා වදුර කාලයක් තිස්සේ කියාගෙන හිටියා. දැන් පටන් අරන් තියෙනවා මේ පුටින්ගේ යුද්ධය ගැන කියන්න. මේ වයින් තමයි අපිට මේ විදේශ සංචිත නැතුව යන්නේ කියලා කියන්න පටන් අරන් තියෙනවා. අපේ ශ්‍රමිකයන් විදේශගතව ඉන්න ශ්‍රමිකයන් Tamanගේ මේ තම හම්බ කරපු සල්ලි මේ රටට නොයවා එහෙ රඳවා ගැනීමට සිදු වෙලා තියෙන්නේ වෙන මොකටත් නෙවෙයි. මේගොල්ලෝ බලහත්කාරයෙන් අපේ රුපියලේ වටිනාකම ඩොලරට සාපේක්ෂව අඩුවෙන් තියාගෙන ඒ තුලින් Tamanට එන පාඩුව මකා ගන්න බැරිව ඒ සල්ලි වෙන පැතිවලට හරවා යවන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේවා ඔක්කොටම වග කියන්න ඕනේ මේ නොහැකියාවෙන් පෙළෙන මේ ආණ්ඩුව. මේ ආණ්ඩුවේ හැම දෙයකටම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මර්ධනය. ඒ මර්ධනය දැන් අපි දකිනවා ආණ්ඩුවට විවේචනය කරන ඕනෑම කෙනෙක් වේවා අරන් දැම්මා මේ පනත පාවිච්චි කරමින්. මේ පනත හරහා භයානක ලෙස කිසිම නීතියේ තියෙන අවම ආරක්ෂාවක් නැතිව ඕනෑම කෙනෙක්ව අරගෙන ගිහිල්ලා මාස ගණන්
රිමාන්ඩ්ගතව තියාගෙන ඉන්නවා. මේකේ මහේස්ත්‍රාත් කෙනෙකුගේ ඉදිරියේ ගත යුතු පාපොච්චාරණයක් කෙලින්ම පොලිසියේ නිලධාරි කෙනෙක්ගේ ඉදිරියේ පාපොච්චාරණයක් කරලා දුන්නාම ඒක උසාවියේ පිළිගන්න ඕනේ කියන වගන්තිය මේ පනතේ තියෙනවා. ඒ තුලින් දහස් ගණන් මිනිස්සු සමාන කිසිම ත්‍රස්ත කටයුත්තකට සම්බන්ධ නොවී සිටියත් සම්බන්ධ වුණා කියලා බොරුවට ගොත නඩු දාන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා දැන් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක වෙලා හිටපු ශානි අබේසේකර වැනි පොලිස් නිලධාරීන්ටත් දැන් මේ පානත පාවිච්චි කරන තත්වයකට මේ රජය කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ වගේ දැන් මේ ශානි අබේසේකරගේ නඩුවේ අභියාචනාධිකරණයේ මේ අප ලබා දීමේ තීන්දුව දැක්කනම් මේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනිකුත් සගයෝ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. කෙලින්ම අභියාචනාධිකරණයේ මහ මිනිසුතුමා කියලා තියෙනවා මේ නඩුව ගොතපු නඩුවක්. ඕමනාවෙන් ගොතපු නඩුවක්. ගොතපු සාක්ෂි කියලා අභියාචනාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරතුමා කියන තරමට ඊටාම පහත් නින්දිත විදිහට Tamanගේ සගයන්ට විරුද්ධ වේ පොලිස් නිලධාරීන් රැකවටු කරන තත්වයක්. එතරම් දුරට මේ ජනාධිපති බලය පාවිච්චි කරගෙන රටේ මේ ඒකාධිපති වියරුවෙන් නටන ආණ්ඩුව කරන මේ සම්පූර්ණ වැරදි ක්‍රියාව අපි ඒකට සිත තියා යුතුයි. දැන් අපේ කාඩිනල් මැතිතුමා ජෙනීවා නුවරට ගිහිල්ලා ඒ කොමසාරිස්වරයා හමු වුණාට පස්සේ දැන් කොමසාරිස්වරයා ඊයේ මහ මණ්ඩලයට කියලා තියෙනවා මේ පාස්කු ඉරිදා සිද්ධියේ ආරක්ෂක අංශයේ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව වක්‍රාකාරව සම්බන්ධ වුණාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව හරියාකාරයට පරීක්ෂණය කළ යුතුයි කියලා මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය පවසා තියෙනවා ඊයේ වාර්තාවේදී. ඒක බලනකොට අපිට තේරී යනවා ඕමනාවෙන් වක්‍රාකාරව ව්‍යංගයෙන් කරපු හුඟක් දේවල් දැන් මතුවමින් පවතිනවා. මේක වහගණ්ඩයි පලිහක් හැටියට මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත පාවිච්චි කරන ආණ්ඩුවක් හැටියට මේ ආණ්ඩුව පත්වල තියෙනවා. එබැවින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා වහාම මේක අකුලාදාව යුතුයි. මේ පනත සම්පූර්ණ නීති පොතෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මකාදා දැමිය යුතුයි කියන ඉල්ලීම අපි මේ පැත්සම හරහා ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ජාත්‍යන්තරයට ඉදිරිපත් කරන කිලෙමින් මගේ වචන සේවකයන් සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි.